وضوء الهيئة العامة في جمعية رابطة العلماء العراق ওনারই আওলাদ শেখ হামেদ ওনার আব্বা হামেদ ওই মসজিদের খতিব ইমাম মোতাওয়াল্লি ওনারা ওই বংশধর আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ আমাদের আজকের মাহফিলে তাশরীফ এনেছেন। সাথে সাথে আরো একজন বড় হাস্তি আমাদের এই মজলিসে তাশরীফ এনেছেন বাগদাদ শরীফ থেকে الشيخ عمر عبد المجيد الحنفي حفظه الله مسؤول علاقات في جمعية رابطة العلماء في العراق مفكر إسلامي وباحث صوفي الحمد لله جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم أهلا ومرحبا بكم من جميع هذا الجامعة الإسلامية مؤتمر نرحب بكم يا شيوخنا الأعزاء فليتفضل مشكورا ওনারা থাকবেন ইনশাআল্লাহ। মুনাজাত হবে এমন মুনাজাত আর কোনোদিন আমরা শুনি নাই, সেরকম মুনাজাত হবে ইনশাআল্লাহ। তারিখের মুনাজাত হবে, দরুদ শরীফ পড়ানো হবে। যারা বসেছেন বাইরে আছেন সবাই চলে আসুন এবং এদিক সেদিক ঘুরেফেরা করবেন না। বর্তমানে আমাদের শেখুল হাদিস আল্লামা কাজী মাইনুদ্দিন আশরাফি সভাপতি আহলে সুন্নাত জামাত উনি তকরির করতেছেন। ওনার পরে ইনশাআল্লাহ ওনাদেরকে আমরা দিয়ে দেব। আপনারা ধৈর্য সহকারে বসুন, তারা বাইরে আছেন তারাও চলে আসুন। তারপর আমাদের মিলাদ কিয়াম হবে, তারপর তাবরুক বিতরণ হবে ইনশাআল্লাহ। সবাই বলুন আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাকের অনেক শুকরিয়া যে মুআজ্জাজ মেহমান আপনারা দেখতেছেন। কমপক্ষে এই জিনিসটা তো বুঝবেন যে সুন্নি শুধু বাংলাদেশে না, পুরা দুনিয়ায় যে সুন্নি আছে এটা আপনারা একটু সতর্কে দেখেন। এদেশে একসময় মতো এগুলা কিছু সিরিয়ানে আছে, এরপর বলতো বাংলাদেশে, ভারতে, পাকিস্তানে আছে। কিন্তু আজকে বিজ্ঞানের অবদান, এই অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলের মাধ্যমে গোটা পৃথিবীর কোথায় কোথায় জুলুস হচ্ছে, কোথায় কোথায় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের কর্মকাণ্ড আছে, আজকে আর এগুলা মানুষের কাছে গোপন নেই। সুবহানাল্লাহ। তো أيها الضيوف الكرام، نحن نرحبكم بسعة صدورنا وبصميم قلوبنا أنكم حملتم المشقة والكلفة للسفر إلى بلادنا بنغلاديش وفي سيتاغون جات جام هذه مسمات بمدينة الأولياء. كثير من الأولياء والصلحاء والصوفياء والمشايخ مدفونون في هذه البقعة المباركة المسمى بسيتاغون. واسم هذه البقعة قبل التسمية بجاتجام إسلام آباد، يعني هذه البقعة باب دخول الإسلام في هذه البقعة. فنحن نشكر الله عز وجل شكرا جزيلا الذي وفقنا لزيارتكم، ونحن ندعو لكم أن يجعل الله تعالى سفركم إلى بلدنا مباركا. أيها السادات الكرام، سكان بنغلاديش أكثرهم مسلمون، عددهم في المئة فوق التسعين، أكثرهم في المئة فوق التسعين، وأكثر كلهم حنفيون، وأكثرهم معتقدو أهل السنة والجماعة التي
बशरा बिहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन नजात लम्मा सअला सहाबतुल किराम लम्मा قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستفترق امتي على 73 مله كلهم في النار الا مله واحده قالوا من هي يا رسول الله قال ما انا عليه واصحابي तो फनानु कुल्लुना मोतक़िदु अहली सुन्नत वल जमा नानु नातक़िदु अन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला खालिकुना राज़िकुना इलाहुना ला इलाहा इल्लल्लाह व रसूलुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लुल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम अफ़ज़लुल अंबिया वल मुरसलीन आलमुल अव्वलीना वल आखिरीन وإنه صلى الله عليه وسلم أول الخلق لما روى الإمام عبد الرزاق الصنعاني اليمني في مصنفه لما سأل جابر بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول الخلق فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا جابر إن الله أول ما خلق الله نور نبيك من نوره فنحن نعتقد أن رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أول الخلق أفضل الخلق أعلم الأولين والآخرين فإن الله تعالى سماه نورا في كتابه المبين فقال جل شانه قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين तो अय्युहा सादातुल किराम नानो नरजू मिनकुम दुआ अल खैर ले बलदना बांग्लादेश खुसूसन ले आले सीतागुम अल्लज़ीना कुल्लुहुम यातक़िदूना बिमुअतक़दात अहली सुन्ना व युहिब्बूना शायख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु तआला व कुल्लुहुम यातक़िदून अन्ना सैयदना अश-शाइख अब्दुल कादिर जीलानी काना इमाम अल-औलिया गौसुना अल-आज़म कुतुबुना अल-अफ़क़म फनहनु नरजू मिनकुम दुआ लना व लिजमील हाज़िरीन खुसूसन लेबानी हाज़िल इदारतिल इल्मिया तो मोहतरम हाज़िरीन আপনারা দেখছেন যে আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণ প্রতিষ্ঠাতা হযরতুল আল্লামা শায়খ জাইনুল আবেদিন সাহেবের বদৌলতে আমরা বিশ্বের অনেক উলামা মাশায়েখ বুজুর্গ আসতিদের সাক্ষাৎ পাচ্ছি সবাই বলুন আলহামদুলিল্লাহ না হয়তো এটা উনি না হলে এই ধরনের হযরতের তশরিফ আবরি এখানে আমরা কল্পনাই করতে পারি না তো মোহতরম হাজরিন আজকে এই দিনই এদারা আমাদের আমরা যারা সুন্নি আমাদেরকে এখন থেকে একটু আমাদের কর্মকাণ্ডে পরিবর্তন আনা দরকার এইভাবে যে আমরা অনুষ্ঠানের পিছনে খুব সক্রিয় প্রতিষ্ঠানের পিছনে আমাদের তেমন কোনো আকর্ষণ নাই আপনারা জানেন যারা ওয়াহাবি এদের কাছে অনুষ্ঠান বলতে তেমন কিছু এদের কাছে না আশুরা আছে না ঈদে মিলাদুন নবী আছে না ফাতিহা ইয়াজদাম আছে না গরিব নামাজের ওরস আছে কিছুই নাই কিন্তু সারা বাংলাদেশটা তারা তাদের অবস্থান গড়ে তুলেছেন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কিসের মাধ্যমে আমাদের মাশায়েখ হযরত পীরানে জাম বিশেষ করে এই দেশে যারা ইসলাম প্রচার করেছেন কাসীরুম মিনাল আউলিয়া قد جاءوا من الممالك الغربية من اليمن الشاه جلال التبريزي اليمني راكد في سلحة مضافات بنغلاديش كثير من الأولياء جاءوا من اليمن ومن العرب ومن الإيران অসংখ্য ওলিয়া ইকরাম এই দেশে এসে ইসলাম প্রচার করেছেন এইটা শিখতো
কি বলেন ঠিক কিনা? এই দেশে কোন দলের মাধ্যমে ইসলাম প্রচার হয় নাই, এই দেশে ইসলাম প্রচার হয়েছে ওলি আল্লাহদের মাধ্যমে, ঠিক কিনা? গৌসুল আজম দস্তগীর সৈয়দনা শেখ আব্দুল কাদের জিলানী কুদ্দেসা সিররুহুন নুরানী, ওনার এহসান বাংলাদেশের মুসলমানের উপর আছে যে ওনার ছেলের ঘরের নাতি হযরতে শাহ মখদুম রাজশাহীতে, উনি এখনো ওনার মাজার শরীফ আছে, ইনি গৌসে পাকের ছেলের ঘরের নাতি। সুবহানাল্লাহ বলেন না? কেন আসছেন? টাকা কামানোর জন্য নয়। আমাদের সন্তানকে আমরা যোগ্য হলে পয়সা কামানোর জন্য বিদেশে পাঠাই, আর ওনারা ওনাদের সন্তানকে এলম আমলে যোগ্য করে বিভিন্ন দেশে ইসলাম প্রচার করতে পাঠিয়েছেন। আমার জানা মতে এই বাংলাদেশে গৌসে আজম শাহ বাগদাদ শেখ আব্দুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু আনহুর দুইজন আওলাদ, একজন শাহ মখদুম আর একজন সৈয়দ মিরান শাহ, যেটা নোয়াখালীর পর বেগমগঞ্জ ওইদিকে ওনার মাজার শরীফ। এই দুইজন সরাসরি গৌসে পাকের আওলাদ, ওনারা ইসলাম প্রচার করেছেন। শাহজালাল ইয়ামানি ইসলাম প্রচার করেছেন, শাহদৌলা ইসলাম প্রচার করেছেন, শাহ মখদুম ইসলাম প্রচার করেছেন। আজকে সেই বাংলাদেশে ওলি আল্লাহদের মাজারের উপর আক্রমণ হচ্ছে, ঠিক কিনা? তো অলি ভক্তরা কোথায়? একটা মিছিলও করতে পারে না। এই জন্যই তো سيدنا معروف الخطيب والإمام الخطيب ووالد الشيخ الدكتور يتكلم بالصوتية الآن بس. ورئيس رابطة العلماء في العراق. لا أنا نتكلم. جدي هاي افتح السبيكر يمك احسن من لا تخلي. এখন আমাদের সামনে আপনাদের সম্মুখে অনলাইনে বয়ান করতেছেন الجامعة الطاهرية মুতাওয়াল্লি শেখ মারুফ খারকি রাদিয়াল্লাহু তাআলা حفلة মাজার এবং মসজিদের খতিব আওলাদ শেখ হামিদ হাফিজাহুল্লাহ তাআলা, ওনার ইরাক থেকে আপনাদেরকে ওনার বয়ান, এবং উনি রাইস রাবিতাতুল উলামায়ে আহলে সুন্নাহ, ইরাকের উলামায়ে আহলে সুন্নাহের উনি রাইস চেয়ারম্যান, এবং মুতাওয়াল্লি শেখ মারুফ খারকি ওয়ালিদ دكتور عقيل. والآن نتكلم صوتية بإذن الله تعالى. الجامعة الطاهرية السنية. يلا جدي يلا جدي تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أما بعد، ففي بداية إليكم جميعا وإلى جامعة الطاهر السنية في تلك الأماكن الطيبة والتي تدعو إلى دين الله عز وجل، وهي دائما تسعى إلى تخريج دورات القرآن الكريم. فأحييكم هذه التحية وأقول للجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا يسعني في هذا المجال إلا أن أتقدم إلى الله العلي القدير أن يوفق القائمين على هذه المراكز القرآنية والتي تسعى دائما إلى حفظ أفكار أبنائنا وبناتنا من الزيغ والضلال وردهم إلى جادة الصواب، إلى حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. وأقول لكم جميعا يقول الله تعالى
الذين لا يعلمون. ويقول الله سبحانه وتعالى لنا جميعا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهذه الرفعة وهذه المكانة لأهل القرآن الكريم. وما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمرنا جميعا بتعليم أولادنا وبناتنا وكبارنا وصغارنا ومجتمعاتنا كلام الله عز وجل. ومنهم من وافقه الحظ أن يحفظ كتاب الله عز وجل وأن يتدبر المعاني الجليلة الكبيرة العظيمة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. أتقدم بشكري الجزيل إلى هذه الجمعية الطاهرة التي إن شاء الله تعالى، وأتقدم كذلك بالشكر إلى القائمين عليها والساعين بعمل المعروف، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ندعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يحفظ المسلمين في كل مكان، وأن يجنبهم من شر الأشرار وطمع الحاقدين والحاسدين، وأن يحفظ هذه الجامعات والمراكز والجمعيات التي تسعى دوما إلى حفظ وحماية كتاب الله عز وجل. بارك الله فيكم جميعا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس خلاص شيخ قاضي معين الدين يكلم بنغالي لأنه يختم هذا الآن اللغة البنغالية. راح يترجمونها মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, সবাই বলুন আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের এই মুআজ্জাজ মেহমানের যিনি আব্বা, এই হযরতের আব্বাই এতক্ষণ পবিত্র কোরআনে পাকের শিক্ষার ফজিলতের উপর, ইসলাম ওই ধর্ম যেই ধর্মের প্রথম নির্দেশ নামাজ পড়ো নয়, রোজা রাখো নয়, হজ করো নয়, যাকাত দাও নয়, ইকরা বিসমে রব্বিকাল্লাযী খালাক। ইসলামের প্রথম নির্দেশ হচ্ছে আল্লাহর নামে পড়ো। তো আল্লাহর নামে লেখাপড়া যা হয় সব মাদ্রাসায় হয়। ইংলিশ, সমাজ বিজ্ঞান, ভূগোল, অঙ্ক, যত সাবজেক্ট আছে এগুলো প্রয়োজন আছে, কিন্তু কোনো অঙ্ক বইয়ের উপর বিসমিল্লাহ লেখা আছে? হ্যাঁ, নাকি পড়ানোর সময় অঙ্ক বই শুরু করার সময় শিক্ষক বলে, এ ছাত্র তোমরা পড়ো রব্বি জিদনি ইলমা, রব্বি ইয়াসসির ওয়ালা তুয়াসসির, এগুলো বলে না। ইকরা বিসমে রব্বিকাল্লাযী খালাক, এটা হচ্ছে ইলমে দ্বীন, শিক্ষার নির্দেশনা। একজন মুসলমানকে তার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার সমস্ত কার্যক্রমে আল্লাহর যে নির্দেশনা, সেটা পবিত্র কোরআন এবং হাদিসের মাধ্যমে আমরা পেয়েছি। আল্লাহ পাক উনি হযরত কয়েকটা আয়াত বলেছেন, ইয়ারফাইল্লাহুল্লাযীনা আমানু মিনকুম। মানুষের মধ্যে আল্লাহ ওদেরকে উচ্চ মর্যাদা দিয়েছেন যারা ঈমান এনেছেন। আলহামদুলিল্লাহ, ঈমানের মর্যাদা, শরাফত সমস্ত ঈমানদারগণ পাবেন, কিন্তু তাদের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু মর্যাদা কাদের? ওয়াল্লাযীনা উতুল ইলমা দারাজাত। এক দরজা নয়। আমাদের দেশও বলতো
আলেমর বলে অত্যন্ত দরজা খোলা, আলেমা আত গরু টানে, এ কথা হইতো না হইতো। এগুলা কিন্তু হাদিস। ইমাম ইবনে মাজাহ সুনানে ইবনে মাজার মধ্যে হাদিস রবায়াত করেছেন, একজন প্রকৃত আলেমে দ্বীন তার পরিবারের এমন 70 জনকে সুপারিশ করে পার করাবে যেই 70 জনের জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়ে গেছে। এবং উনি বললেন কি, খায়রুকুম মান তাআল্লামাল কুরআনা ওয়া আল্লামাহু, তোমাদের, আমার রাসূল বলেন, তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ওই ব্যক্তি যিনি কোরআন শরীফ শিখেছেন এবং কোরআন শরীফ অপরকে শিখাচ্ছেন। খায়রুকুম মান তাআল্লামাল কুরআনা ওয়া আল্লামাহু, এই ইদারা, এই মাদ্রাসা, সেটাও কোরআনের বাগান। অতএব আপনারা দেখতেছেন যে আজকের এই অতীব সম্মানিত মেহমানানে গ্রামী, ওনার আব্বাজান ওখান থেকে আজকে তথ্য প্রযুক্তি দুনিয়াকে এত সহজ করে দিয়েছে। একটা সময় ছিল এই বাড়িতে মাহফিল হলে আরেক বাড়িতে শুনতো না, একটা অরণান্ত কিছুক্ষণ এদিকে কিছুক্ষণ এদিকে, কেউ অর্ধেক শুনতো আর কেউ অর্ধেক শুনতো না। আর আজকে এখানে মাহফিলে যারা আসে না এরা মাহফিল দেখতেছে না, কিন্তু যারা এটার সাথে যুক্ত আছে আমেরিকায় বসে দেখতেছে, ইউরোপে বসে দেখতেছে, আরব বিশ্বে বসে দেখতেছে। এখানে মোবাইলের মাধ্যমে এখানকার মাহফিল, ইরাকের উনি মাহফিল দেখতেছেন। সুবহানাল্লাহ। মোবাইলে দেখলে মানে, ওলি দেখছে বললে মানে না। মোবাইলে দেখা যায় বলে। এখান থেকে বাবাজান কেবলার একটা করামত আছে, একজন উনি থাকার সময় ওনার কাছে আসছে, উনি ভাই দৌড়ি যাকে বাসা কাঁদের বাড়ি জুবর দিয়েছ, বাড়ি জুবর মানে ফিজুর ফোর, ঠিক না? এবারে তুই তো না দে ইতে যাই এরে ফিজুদি ফোর সাথে ভুয়া পানিত ফুরি গিয়ে ইবেতুন বারিশ দি যাগৈ বাসা কাঁদের বারিশ করে দুটো কইব বাঁচে ফেললে ওইলে বাবা ভান্ডারি দরবার শরীফ বসে, ওইখানে ওই ভক্তটার পুকুরে ছেলে পড়তেছে, এটা দেখছে বলে এটা কেমনে দেখে, কিন্তু মোবাইলেরটা বিশ্বাস করে যে এখান থেকে মোবাইলে ওখানে দেখা যাচ্ছে। তো বান্দার কুদরত যদি এতটুকু পারে, তো আল্লাহর কুদরত তার চেয়ে কোটি কোটি গুণ পাওয়ারফুল। আজকে সিদ্দিক আকবরের ওরসে পাক, সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু আনহু, এত বড় মর্যাদা, যেটা আমাদের আকীদার বিষয় কি, আফদালুন নাস বাদাল আম্বিয়া আবু বকরিন সুম্মা উমারু সুম্মা উসমানু সুম্মা আলিয়ুন রাদিয়াল্লাহু আনহুম। নবীদের পরে সর্বশ্রেষ্ঠ বান্দা হচ্ছেন সিদ্দিক আকবর, সৈয়দুনা ফারুক আজম, ওসমানে গনি, মাওলা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম। সিদ্দিক আকবরের এত উঁচু মর্যাদা ইবাদত বন্দেগী রিয়াজত নয়, ইশকে রসুলের কারণে। সুবহানাল্লাহ। রসুলে পাকের মহব্বতের কারণে, রসুলে পাক সমস্ত ইসলামের জন্য যারা অবদান রেখেছেন ওদের বিনিময়ে রসুলে পাক বলেন আমি দিয়েছি, কিন্তু আবু বকর সিদ্দিকের বিনিময় আমি দিতে পারবো না, আল্লাহ দিবেন। একদা আমার প্যারা নবী ওনার খেদমতের উপর সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, মা নাফানি মালুন কত্তু মা নাফানি মালু আবি বকরিন ফাবাকা আবু বকরিন ওয়া ক্বাল হাল আনা ওয়া মালি ইল্লা লাকা ইয়া রাসূলুল্লাহ। সিদ্দিক আকবর রসুলে পাক আবু বকর সিদ্দিকের শুকরিয়া আদায় করছেন যে আবু বকরের সম্পদ আমাকে যেই উপকার দিয়েছে, আর কারো ধন সম্পদ মাল আমার এত উপকার দেয় নেই। সুবহানাল্লাহ বলেন না? এটা শুকরিয়া আদায় করতেছেন রসুলে পাক। কার শুকরিয়া? সিদ্দিক আকবরের। এটা শুনে খুশি হওয়ার কথা,
কিন্তু ফাবাকা আবু বকরিন, সিদ্দিক আকবর কাঁদতে লাগলেন। কাঁদার কারণ কি? এটা ওনার পরবর্তী ভাষ্য থেকে বোঝা যাচ্ছে। ইনি বলতেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি আবু বকরের মাল বলতেছেন, মালের মালিক আবু বকরকে বলতেছেন, আর আবু বকর বলতেছে আমার মাল নয়, শুধু আমার জান এবং মাল, আর কারো জন্য নয়, শুধু আপনার জন্য। আপনারা বলুন তো, সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জান কে দিয়েছেন? বলেন না, কে দিয়েছেন? মাল দিয়েছেন আল্লাহ, কিন্তু সিদ্দিক আকবর বলতেছেন এগুলো আর কারো জন্য নয়, রাসূলুল্লাহর জন্য। আল্লাহকে এইটাতে তো এখন আপনি বলেন না শিরিকের ফতোয়া দিয়ে দেবে। দেখেন, মাল দিয়েছে আল্লাহ, নিয়ে যাচ্ছে মেজভান্ডার, এরকম বলে না। কিন্তু আবু বকর সিদ্দিক কি শিরিক করছেন? না না না, সিদ্দিক আকবর শিরিক করে নাই। আল্লাহর কুদরতের হাতে পৌঁছানোর ঠিকানা সিদ্দিক আকবর ভালো করে জানেন। আমার নবীকে গছাই দিতে পারলে খোদার কুদরতের হাতে পৌঁছবে। সেজন্য বলছেন হাল আনা ওয়া মালি ইল্লা লাকা ইয়া রাসূলুল্লাহ। এখানে লাকার লামকে যদি তামলিকের অর্থে হয়, আল্লাহ মালিক তামলিক, তখন অর্থ হবে ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি আবু বকরের বিশ্বাস হচ্ছে আমার জান মালের মালিক আপনি। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। এরকম ভালোবেসেছেন বলে সিদ্দিক আকবরের এত বড় মর্যাদা। আমরাও যেন আল্লাহর রসুলকে সবচেয়ে বেশি মোহাব্বত করি, এরপর সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তবে তাবেঈন, আউলিয়ায়ে কেরাম, বুজুর্গানে দ্বীনকে, এবং এই দ্বীনি প্রতিষ্ঠানে যেন আমরা আন্তরিকতা রাখি, মোহাব্বত রাখি। আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে লেখাপড়া করায়, দ্বীন শিখায়, আকীদা শিখায়। আমরা সুন্নি শুধু শুনে শুনে সুন্নি থাকা দিন শেষ। এখন লেখাপড়া নিজেদেরকে কিছু করতে হবে, ঈমান আকীদা জানতে হলে। আল্লাহ পাক এই জলসাকে কবুল করুন। আমরা এই হযরতদের কিছু বর্ণনা শুনবো, এগুলো আমাদের শেখ জাইনুল আবেদিন সাহেব বাংলায় আমাদেরকে বুঝিয়ে দিবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। এখন আপনাদের সামনে কসিদে বুরদা শরীফ পেশ করবেন শায়ের জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র হযরতুল আল্লামা জনাব মাওলানা মুখতার আহমদ রিজভী। لا 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 حرج، لا مشكلة. هذا تجلس على الكرسي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم محمد سيد القومين والثقلين محمد سيد القومين والثقلين والمهدي غير من أرض ومدينة جميع مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم منزه عن شر
মারহাবা আলহামদুলিল্লাহ ওয়া শুকরুলিল্লাহ। এখন আপনাদের সামনে আজকের মেহমানে আলা সুদূর বাগদাদ শরীফ থেকে আগত আল্লামা ফজিলাতুল শেখ ডক্টর আকিল আহমেদ আব্দুল আজিজ মাদ্দাজিল্লাহুল আলী নানপুর তাহেরিয়া সাবিরিয়া এফএ ইসলামিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ হযরতুল হাস আল্লামা সৈয়দ মোহাম্মদ জয়নুল আবেদিন আল কাদেরীকে শেষ দিয়ে সম্মাননা জানাচ্ছেন। আল্লামা জয়নুল আবেদিন আল কাদেরী মহোদয়কে শেষ দিয়ে সম্মাননা জানাচ্ছেন বগদাদ শরীফ থেকে আগত আজকের মেহমানে আলা আল্লামা ডক্টর ফজিলাতুল শেখ আল্লামা ডক্টর আকিল আহমেদ আব্দুল আজিজ আল কাদেরী মাদ্দাজিল্লাহুল আলী। لحضرتك رئيس علماء أهل السنة في بنغلاديش. بسم الله الرحمن الرحيم. باسم جمعية رابطة العلماء في العراق يتم تقديم الدرع الإبداعي لفضيلة الشيخ الدكتور زين العابدين القادري، وباسم رئيس جمعية رابطة علماء العراق والهيئة الإدارية في جمعية رابطة العلماء في العراق، فليتفضل فضيلة الشيخ جزاه الله خير الجزاء. مرحبا مرحبا اهلا وسهلا مرحبا مرحبا مرحبا. আলহামদুলিল্লাহ। এখন আজকের এই অনুষ্ঠানের মেহমানে আলা বাগদাদ শরীফ থেকে আগত আল্লামা ডক্টর আকিল আহমেদ আব্দুল আজিজ আল কাদেরী মাদ্দাজিল্লাহুল আলীকে নানপুর তাহেরিয়া সাবিরিয়া এফএ ইসলামিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসার পক্ষ থেকে ক্রেস্ট দিয়ে সম্মাননা জানাচ্ছেন অত্র প্রতিষ্ঠানের মাননীয় চেয়ারম্যান আল্লামা সৈয়দ মোহাম্মদ জয়নুল আবেদিন আল কাদেরী মাদ্দাজিল্লাহুল আলী। الردبي رئيس جامعة الإسلامية جديد رئيس أحمدية السنية الجامعة الأحمدية السنية الجامعة الأحمدية السنية كتابا هو من موجود هذا النائب الآن قاضي معين الدين والآن تسليم الهدية من جمعية رابطة علماء العراق إلى فضيلة الشيخ قاضي معين الدين أشرفي، فليتفضل.
जज़ाकुमुल्लाह खैर बारकल्लाहु तआला फी हयातिकुम व फी साइकुम। اقعد تعالج قمت تعالج قمت حتى تقدمهم معك يلا الاسم قوم تكلم. الحافظ عبد العليم الرزبي. أيضا هدية من جمعية رابطة العلماء في العراق إلى الشيخ القاضي عبد العليم الرضوي، يتسلمها بالنيابة عنه الأخ محمد نعيم الحق، فليتفضل مشكورا. مديدك আলহামদুলিল্লাহ, এখন আজকের অনুষ্ঠানের চিফ গেস্ট প্রধান মেহমানকে তাহরিয়া সাবিরিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসার পক্ষ থেকে ক্রেশ প্রদান করছেন ফজিলাতুল শেখ আল্লামা ডক্টর আকিল আহমেদ আব্দুল আজিজ মাদ্রাজিল্লাহুল আলীকে ক্রেশ প্রদান করছেন অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান আল্লামা সৈয়দ মোহাম্মদ জয়নুল আবেদিন আল কাদের। الشكر والتقدير للشيخ الدكتور عقيل حامد عبد العزيز الشيخ حمد تدريسي في المدارس الإسلامية العراقية، نائب رئيس مؤسسة الشيخ حمد للإغاثة الإنسانية، عضو الهيئة العامة في جمعية رابطة علماء العراق. لك منا كل الثناء والتقدير، قطرات المطر وألوان الزهر وشذاء العطر لتجسمك عناء ومشقة السفر لحضور المؤتمر السنوي وحفل التكريم لحفظة الكتاب الله تعالى، شاكرين ومقدرين هذا الجمل الذي لن ننساه ودمتم بخير. الجامعة الإسلامية الطاهرية الصابرية السنية بنانوپور فتیکچری چترگن بنگلاديش بتاريخ 24/12/1929। মাহফিলের চিফ স্পিকার সুদূর বাগদাদ শরীফ থেকে আগত হযরতে মারুফ করহি রহমাতুল্লাহ আলাইহি শাহী জামে মসজিদের সম্মানিত খতিব আল্লামা শেখ ওমর মজিদ এনাত হানাফি মাদ্রাসা সেম আমরা ওনাকে আমাদের আরেকজন গেস্ট هدية تذكارية لشكر وتقدير للشيخ عمر عبد المجيد الحنفي، مسؤول علاقات في جمعية رابطة العلماء في العراق. ولك منا الشكر نفسه والتقدير، قطرات المطر وألوان الزهر وشذا العطر لتجسمك عنا ومشقة السفر لحضور المؤتمر السنوي وحفل التكريم لحفظة كتاب الله تعالى، شاكرين ومقدرين هذا الجمل الذي لن ننساه ودمتم بخير. بجانب الجامعة الإسلامية الطاهرية الصابرية السنية بنانوپور فتیکچری چترگن بنگلاديش بتاريخ 24/12/1929 ميلادية. وجزاكم الله মাহফিলের মান্যবর অতিথিদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন এফএ ইসলামিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসার সুযোগ্য সম্মানিত সুপার সহ সম্মানিত শিক্ষক মণ্ডলী। ظهور من الجامعة. لا بس خلاص هذا. جزاك الله خير. क्या देर शुरू है क्या देर इक्के zaman चार कमेंट
ঠিক আছে। বাঁশখালী থেকে আগত আমাদের এই খাদ্য সমাপ্ত শিক্ষার্থীদেরকে মঞ্চের আশেপাশে চলে আসার জন্য অনুরোধ করছি। আমাদের মাদ্রাসার প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে আজকের সম্মানিত দুইজন মেহমানকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন প্রাক্তন শিক্ষার্থীবৃন্দ, সাথে আমাদের অত্র প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান আল্লামা সৈয়দ মোহাম্মদ জয়নুল আবদিন কাদেরী এবং হেফজ বিভাগের মহাপরিচালক হাফেজ মৌলানা দিদারুল আলম আল কাদেরী। هاي من طلاب جامعة بس اللغة الإنجليزية باللغة الإنجليزية إن شاء الله. এখন আমাদের অত্র প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে মার্কাজ তাহফিজুল কোরআন ও দারুল আইতাম হেফজ বিভাগ থেকে এই বছর ৬০ জন হাফেজ কোরআন হেফজ সমাপ্ত করেছে। তাদেরকে আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের সহযোগী প্রতিষ্ঠান যে আছে তাদেরকেও আমরা আজকে হযরতে কেরামের মাধ্যমে পাগড়ি প্রদান করা হবে। বাঁশখালী এবং আনোয়ারা থেকে যে সমস্ত ভাইরা শিক্ষার্থীরা হেফজ সমাপ্ত করেছেন তাদেরকেও আজকে দস্তানে ফজিলত প্রদান করা হবে। এখন এফএ ইসলামিক মিশন এই কমপ্লেক্সের পক্ষে মার্কাজ তাহফিজুল কোরআন ও দারুল আইতাম হেফজ বিভাগ থেকে যে ৬০ জন শিক্ষার্থী হেফজ সমাপ্ত করেছেন, বিশেষ করে হাফেজ মোহাম্মদ তাসবিহুল আলম, হাফেজ মোহাম্মদ শাহেদ জিলানী তাহা, হাফেজ মোহাম্মদ আব্দুর রহমান মাহি, হাফেজ মোহাম্মদ হুসাইন আলী মাহি, এই ৬০ জনকে আজকের মহামান্য অতিথিবৃন্দরা দস্তারে ফজিলত প্রদান করছেন। আলহামদুলিল্লাহ। এদিকে তাকাও।
সবাই ফাদারিও না বাকি আছে Ya, oke, tolong. Halo. সবাই একটু দাঁড়াও মাফলার টিকে করি মাফলার টিকে দাও মাফলার টিকে মাফলার টিকে দিল kalau itu dong kan kan dong uzur di mana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإنكم وما تعبدون ما وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإن كانوا ليقولون لو أن
صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. السلام عليكم ورحمة الله Eh, maju 3 dolar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحقيقة احنا شنو اللي نقدمه الشيخ زين العابدين نبقى مقصرين معه، فهو صاحب فضل، ولكن هذا البشت العباية العراقية البغدادية يلبسها الآن أخي فضيلة الدكتور عقيل الشيخ حمد، وإن شاء الله هذا يبقى يتذكرنا فيها في الدعاء، فليتفضل مشكورا. مرحبا مرحبا مرحبا. بس خلاص هي الحين كلمة شيخ عقيل. تمام خلاص. اكتكلوا ذي. রহমতুল্লাহ। আপনারা আমাদের এখন উনি বক্তব্য রাখবেন, খেতাব করবেন। الآن نلقي خطاب فضيلة الشيخ دكتور عقيل حفظه الله تعالى، يلقي خطاب الآن فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرابا لذيذ المذاق، وألزم قلوب الخائفين الوجل والإشفاق، فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب ولا في أي الفريقين يساق، فإن سامح فبفضله وإن عاقب فبعدله، ولا اعتراض على الملك الخلاق. فضيلة الشيخ زين العابدين القادري المحترم، المشايخ الفضلاء، طلبة العلم الشرعي الأجلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فمن صوب كلام الله الأنسي، ومن مبدأ وحي القلم الإسمي، ومن فطرة نفس تكره بل تأبى إلا أن ترى هذا الجمع المبارك بتحايا بشر وأسارير، ووجوه قد فلقها الضياء إشراقا، فحياكم الله جميعا. إن المجتمعات الإسلامية والإنسانية عموما تعاني ما تعاني من مشكلات اجتماعية وحضارية، فهي بحاجة ماسة إلى خطاب القرآن الخالد، ذاك الخطاب الذي استوعب الأزمات كلها عافية ومرضا، حركة وركودا، اجتماعا وتفرقا، إعمارا وخرابا،
فالعلاج الوحيد للناس جميعهم هو القرآن الكريم من خلال تلاوته أولا ثم العمل به ثانيا. وإن التلاوة الحقيقية للقرآن الكريم هي أن تشعر أن الله يخاطبك أنت، فاقرأ القرآن وكأنه يتنزل عليك، وكأنك المعني بكل آية تقرأها. هذا الشعور هو الذي يأتي بك إلى الخطوة الثانية، وهي العمل بما فيه. فالأجر الأعظم بتلاوته وتطبيقه. واسمعوا إلى حبيبكم صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عنكم. يقول أحد الصحابة رضي الله عنهم: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو عاشر عشرة، فقلنا: يا رسول الله، هل من قوم هم أعظم منا أجرا آمنا بك واتبعناك؟ قال صلى الله عليه وسلم: وما يمنعكم من ذلك؟ قال معاذ: وما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين أظهركم يأتيكم بالوحي من السماء؟ بل قوم يأتون من بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين فيؤمنون به ويعلمون بما فيه، أولئك أعظم منكم أجرا. فهذا فضل القرآن علينا، وكيف تميزنا عمن كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلكم اليوم ميزة عمن سبقكم، وهي القرآن. وقد أشار القرآن الكريم إلى التلاوة والتطبيق بقوله تعالى: يتلونه حق تلاوته. قال سيدنا ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: أي يتبعونه حق اتباعه، فالعمل بالقرآن أحسن وسيلة لإظهار فاعليته في الحياة. أي العمل بالقرآن وحفظه وتلاوته وتطبيقه هو أفضل ما ينزل على الإنسان وعلى التأثير القلبي للإنسان. وحقا إن للقرآن تأثير عجيب في نفوس الناس وحلولا لمشاكلنا. لكن يا ترى ما هو سبب هذا الهبوط الحضاري؟ وكتاب الله تعالى هو نفسه بين أظهرنا، وتعهد الله سبحانه وتعالى بحفظه وقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلم يطرأ على القرآن الكريم من زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا ونحن مجتمعون أي تغيير أو تحريف، لأن الله سبحانه وتعالى وهو الحق وقوله الحق تعهد بحفظه. والسبب هو غياب فاعلية القرآن عن القلوب. فإن كنت تقرأ القرآن بالقلب غير أن تقرأ القرآن باللسان، فاللسان تقرأ وتذهب، ولكن إذا قرأت بقلبك يبقى في القلب وتكون له الفاعلية في حياتك وحياة عائلتك وحياة أصدقائك، ويكون تأثيره عمن حولك. وفي فاعلية القرآن قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم
ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. بهذه الآية الكريمة هو مدى التفاعل مع القرآن الكريم، وبهذا التفاعل وصل المسلمون الأوائل إلى مشارق الأرض ومغاربها، وكان لهم دور فاعل في صناعة الحياة الكريمة في نجاح دعوة الإسلام العالمية. فيا إخوتي الكرام، القرآن الكريم هو مصدر النصر ومصدر الفتح ومصدر السعادة ومصدر الأخوة في الإسلام. فما يجمعنا هو قرآن أنزل من رب العالمين على محمد رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يجمعنا. فشكرا بملء قلوبنا لمسك قد فاح وجمال قد لاح، شكرا لكل من شرفنا وحضر، شكرا لصاحب الدعوة فضيلة الشيخ زين العابدين الذي قدم لنا هذه الدعوة. وأتينا من بغداد الشريفة، بغداد الشيخ عبد القادر الجيلاني، بغداد الشيخ معروف الكرخي، بغداد الشيخ جنيد البغدادي، بغداد السري السقطي رضي الله عنهم، وكذلك بغداد المذهب الأعظم أبي حنيفة النعمان. فشكرا لكم وجزاكم الله خير الجزاء على ما قدمتموه لنا وما تقدموه في خدمة الدين الشريف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا مرحبا. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. كملنا بعدين ان شاء الله نرجع هذا مفهوم كلام بس. لا تعال مكاني أفضل لك. لا لا উনি এতক্ষণ পর্যন্ত অনেক লম্বা খেতাব করেছেন, বক্তব্য রেখেছেন। সর্বপ্রথম আল্লাহ এবং আল্লাহর প্রশংসা করেছেন। আর প্রথম কালামটা আমি বলে দিচ্ছি আপনাদেরকে, আমাদের প্রিয় নবী হুজুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ বর্ষণ করেছেন এবং আমার কথা উল্লেখ করেছেন, আপনারা শুনেছেন। বিশেষ করে কোরআনের ফজাইল সম্পর্কে উনি আয়াত কারিমা তেলাওয়াত করেছেন। কোরআনের আয়াত কোরআন তেলাওয়াতে নিজের শুধু উপকার হয় না, পরিবারের উপকার হয়, গ্রামের উপকার হয়, ঘরের উপকার হয়। এমনকি আপনি মুখে তেলাওয়াত করলে যদি কলমের সাথে কলম দিয়ে তেলাওয়াত করেন, অঙ্গ দিয়ে তেলাওয়াত করেন, তাহলে ওখানে আল্লাহর মহব্বত আপনার উপরে ঢুকে যাবে। ওইটা দিয়ে আপনি দুনিয়া এবং আখিরাতের নাজাত ওয়াল ফালাহ আপনার এবং সকলের হয়ে যাবে। শুধু মুখে তেলাওয়াত করলে হবে না, অন্তর দিয়ে তেলাওয়াত করতে হবে। ওই জন্য একটা হাদিসে আছে, আল কুরআনু শাফিউন লাকা ওয়া আলাইকা। কোরআন যদি তেলাওয়াত করেন কিয়ামতের ময়দানে আপনাকে শাফাআত করবে। আবার কোরআনকে যদি অবমাননা করেন, ঘরে শাসন করে রেখে দিয়েছেন, টেবিলের উপর রেখে দিয়েছেন, মাসে 15 দিনে বছরে বলেন না, আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে আল্লাহর কাছে। তাহলে বুঝেন আল্লাহর কালাম কালামুল্লাহ। ওই কালামকে মহব্বত করলে ভালোবাসলে আপনি যদি জাহান্নামী হন তখন আল্লাহর কাছে দাঁড়িয়ে যাবে, আল্লাহ কোন অবস্থাতেই এই ব্যক্তিকে জাহান্নামে দিতে পারবেন না। আমি কোরআন ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষী দিচ্ছি, সে আমাকে মহব্বত করেছে, তেলাওয়াত করেছে, ফরজের নামাজের পরে ইয়াউমুল জুমাতে সূরা ওয়াকিয়া পড়েছেন, ফজরের নামাজের পরে সূরা ইয়াসিন পড়েছেন, মহব্বতের সহকারে আদায় করেছেন, আল্লাহ তাকে শাফাআত করুন। তখন কালামুল্লাহ কথা শুনে আপনাকে যারা পড়েছেন, মহব্বত করেছেন, তাদেরকে শাফাআত করবে। সুবহানাল্লাহ।
আলোচনা করে চাঁদের উপর রেখে দিয়েছেন, মুসানের উপর রেখে দিয়েছেন, টেবিলের উপর রেখে দিয়েছেন। মনে করবেন না এটা নোবেল মুকুল, এটা আপনাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে। আল্লাহ আমাকে অবমাননা করেছে, আমাকে অসম্মানই করেছে, আমার উপর ময়লা জমে দেখেছে, কোনদিন তেলাওয়াত করে নাই, ধরে রেখে নাই। আল্লাহ সে আমাকে অসম্মানই করেছে, তাকে জাহান্নামে দাও। তখন ওই কালামের কথা শুনে আমাদেরকে আপনাদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। ওই জন্য আল কোরআন মানুষকে অনেক লম্বা বক্তব্য রেখেছেন, পরিশেষে আপনাদেরকে সালাম দিয়েছেন। আপনারা যারা দাওয়াত দিয়ে এনেছেন, আমাদের কথা বলেছেন, আপনারা অনেক অনেক সম্মান দিয়েছেন ওনাদেরকে। ওনারা অনেক কষ্ট করে 24 ঘন্টা 2 ঘন্টা লাগে বাগদাদ শরীফ থেকে দোহা আসতে, দোহার এয়ারপোর্টে 10 ঘন্টা ট্রানজিট, 10 ساعات في المطار الدوحة. نعم. ثم 5 إلى 6 ساعات إلى دكة، ثم 2 ساعتين في المطار الدكة، من دكة إلى بنغلاديش চিটাগং। نعم. يعني تقريبا 24 থেকে 26 ঘন্টা। وقبلها لم ننام ليلة. আগের দিন ঘুমে যায়নি, 4-5 ঘন্টা আগে এয়ারপোর্টে গিয়েছেন। ওনাদেরকে আমরা শুকরান জাজিলান বারাকাল্লাহু ফিকুম, খাসাতান برؤياكم يذهب التعب. বারাকাল্লাহ। বলতে আপনাদেরকে দেখে আমাদের সমস্ত কষ্ট দূর হয়ে গেছে, সুবহানাল্লাহ। খাসাতান الوالد المحترم هو يلقى خطاب عليا আমাদের সম্মুখে বক্তব্য রেখেছেন। কোথায়? বাগদাদ শরীফ মারুফে খালকি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মজলিস থেকে। ওনার এখানে প্রতি বৃহস্পতিবারে প্রতি সপ্তাহে মজলিস হয়, জিকির হয়, মাহফিল হয়। عندما ألقى الخطاب هو جالس عند سيدنا معروف. আল্লাহু আকবার। যখন উনি বক্তব্য রাখতেছেন, উনি সাইয়েদনা মারুফে খালকি খানাকা শরীফের মধ্যে বসা আছেন। আমরা কথা বলতে কত খুশ আমাদের নসিব। আল্লাহ পাক আমাদেরকে যেন ওলিদের সাথে হাসর এবং নসর হয়। আল্লাহ خطاب শেখ ওমর فليتفضل مشكورا. جزاك الله خير يا شيخ. جزاك الله خيرا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الأخ الحبيب الشيخ زين العابدين القادري الحنفي المحترم، المشايخ الكرام، الإخوة طلاب العلم جميعا، أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأنا في غاية الفرح والسرور أن أتلقى الدعوة المباركة. ففي الحقيقة أخي الدكتور عقيل لم يبقى لي شيئا في الكلام، فأقول له: أتعبت من بعدك. ولكن طلب مني الشيخ زين العابدين أن أتكلم بين حضراتكم، والطاعة خير من الأدب. أكرر أني في غاية الفرح والسرور أن أتلقى الدعوة المباركة من فضيلة الشيخ زين العابدين من العراق، بلد الأنبياء والمرسلين، من بغداد عش الأولياء والصالحين، من مدينة الإمام الأعظم والمجتهد الأفخم، مذهب السلاطين وسلطان المذاهب، الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، جوزي عن دين المصطفى خيرا وكوفي، إلى بلد القرآن بنغلاديش الخير، إلى بلد العلماء والأولياء والصالحين. الحمد لله على تمام اللقاء، والحمد لله على الاجتماع في حضراتكم،
ومن منافع الحج ليشهدوا منافع لهم. فمن منافع الحج أن أتعرف على فضيلة الشيخ زين العابدين في مزدلفة، فالحمد لله هذا اللقاء الثاني بعد مزدلفة، فالحمد لله على تمام اللقاء. وكذلك يقولون أهل العلم من إجلال الله سبحانه وتعالى تكريم حافظ القرآن، ونحن عقدنا النية من بغداد إلى هنا لنحترم ونجل ونقبل أيادي حافظ القرآن، لعل الله أن يكونوا لنا، لعل الله أن يشفعنا بهم ويكونهم سببا في دخولنا في الصراط، النجاة من الصراط إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى الثبات لنا ولهم ولكافة المسلمين. وأقول يعني الحمد لله إني على أمل كبير أن تقود هذه الجامعة الطاهرية السنية، تقود الإسلام الصحيح والمنهج الصوفي القويم إلى أوسع مكان في بنغلاديش وفي العالم الإسلامي، إلى دين الإسلام والداعي إلى السلام. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وأقول للشيخ زين العابدين وللإخوة الحضور، أقول لهم أذكركم بقول الله تعالى: فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يرفعه الله الذين آمنوا والذين آمنوا بالعلم درجات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ আমাদের মুআজ্জাজ মেহমান, উনি ওনার বক্তব্যে আপনাদের এবং বিশেষ করে সাহেব দাওয়াতের শুকরিয়া আদায় করেছেন। প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা, রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দুরূদ সালাম, সাহাবায়ে কেরাম আহলে বাইতের উপর দুরূদ পেশ করার পর বলেছেন যে এখানে আমাদেরকে আনলো কোরআনে করিমের এই এদারা, এই প্রতিষ্ঠান এবং যারা হাফেজে কোরআন, এদের সাথে মোলাকাত করতে আমরা এত দূর থেকে এসেছি। এটা মূলত কোরআনে পাকের সম্মান। হাদিসে পাকে আছে, ওই হাদিসটি উনি উল্লেখ করেছেন যে আল্লাহর হাবিব বলেন, ইন্না মিন ইজলালিল্লাহ ইকরামা যিশাইবাতিল মুসলিম ওয়া সুলতানিল মুকসিদ ওয়া হামিলিল কোরআন গায়রিল জাফিয়ান। আল্লাহর হাবিব বলছেন, তিন প্রকারের মানুষকে সম্মান করা এটা আল্লাহকে সম্মান করার অন্তর্ভুক্ত। একটা হচ্ছে যে মুসলমান হিসেবে দাড়ি পেকে গেছে, অর্থাৎ যিনি পুরা বয়সে ইসলামের উপর, আকীদার উপর, আমলের উপর ছিলেন, এই ধরনের বয়স্ক মুসলমানকে সম্মান করা, যিশাইবাতিল মুসলিম। আর কি সুলতানে মুকসিদ, ন্যায় পরায়ণ বাদশা কে সম্মান করা, এটা আল্লাহর সম্মানের অন্তর্ভুক্ত। ও হামিলিল কোরআন, যা কোরআনে পাকের যারা ধারক বাহক, এদেরকে সম্মান করা। তো সুতরাং এই জন্য ওনারা বলছেন, আমরা এই দীর্ঘ সফর করে এসেছি এ হাফাজাতুল কোরআন, কোরআনে পাকের হাফেজদের সাথে মোলাকাত করার জন্য। দেখেন ওনাদের অন্তরে কোরআনে পাকের কি মহব্বত। এবং আমাদের শায়েখ মোহতারাম জয়নুল আবেদিন সাহেবের সাথে মুজদালিফায় সাক্ষাৎ হয়েছে, আবার এই সুবাদে আজকে ওনার সাক্ষাৎ ওনার মাধ্যমে এসেছেন। তো আমরাও মেহমানানে গ্রামীদেরকে
ওনাদের শুক্রিয়া চিনানো আইজান নাশকুরু লাকুম শুকরান জাজিলা আন্নাকুম হামালতুমুল মুশাক্কা ওয়াল কিলফা লিসসাফার ইলা বালাদিনা রাযাকানাল্লাহু তাআলা জিয়ারাতিকুম ওয়া নাফা'না বিকুম আমিন ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ সালামি পেশ করবেন জামিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার সুযোগ্য মুদারিস হযরতুল আল্লামা জনাব মাওলানা নঈমুল হক নঈমী। اعطي سماعه الشيخ عمر كلام. لا جيبها لي جايبينها. لا مايك ممكن. خليه بالوسط لا بالجلوس. جيبها لي جاي. الشيخ بس نريدهم يرددون معانا. بس خليه وش مين مالت البدايه؟ আপনারা যতটুকু জানেন পড়বেন। একটা কসিদা পড়বে এখন আপনাদের সম্মুখে। যারা জানেন তারপরে দরুদ শরীফ পড়বেন আল্লাহ। আমরাও পড়ব সবাই মুখে মুখে। ها شيخ بلش. اللهم صل على المصطفى اللهم صل على المصطفى نبي الرسالة بحر الصفا نبي الرسالة بحر الصفا اللهم صل على المصطفى اللهم صل على المصطفى نبي الرسالة بحر الصفا نبي الرسالة بحر الصفا ومن أعجب الأمر هذا الخفاء ومن أعجب الأمر هذا الخفاء وهذا الظهور لأهل الوفاء وهذا الظهور لأهل الوفاء اللهم صل على المصطفى اللهم صل على المصطفى نبي الرسالة بحر الصفا نبي الرسالة بحر الصفا وما في الوجود سوى واحد وما في الوجود سوى واحد ولكن تكدر لما صفا ولكن تكدر لما صفا اللهم صل على المصطفى اللهم صل على المصطفى نبي الرسالة بحر الصفا نبي الرسالة بحر الصفا
نبي مليح ووجه فليح نبي مليح ووجه فليح لسان فصيح وريق شفاء لسان فصيح وريق شفاء اللهم صل على المصطفى اللهم صل على المصطفى نبي الرسالة بحر الصفا نبي الرسالة بحر الصفا ولولا محمد ما سار الحجيج ولولا محمد ما سار الحجيج إلى أرض طيبة ولا عرفا إلى أرض طيبة ولا عرفا اللهم صل على المصطفى اللهم صل على المصطفى نبي الرسالة بحر الصفا نبي الرسالة بحر الصفا على بئر زمزم نصابنا الخيام على بئر زمزم نصابنا الخيام خيام 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 اللهم صل على المصطفى اللهم صل على المصطفى نبي الرسالة وبحر الصفا نبي الرسالة بحر الصفا وتحت الخيام رجال كرام وتحت الخيام رجال كرام 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 وتحت الخيام رجال كرام وتحت الخيام رجال كرام وفيهم محمد عليه السلام وفيهم محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى اللهم صل على المصطفى نبي الرسالة بحر الصفا نبي الرسالة بحر الصفا صلوا على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد फरिश्तों की सलामी देने वाले फौज पढ़ते थे सैयदा मना सुनते थे आवाज आते थे या नबी सलाम या रसूल सलाम
القضاء وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي يا رسول سلام يا حبيب سلام أنت غوثنا جميعا يا مجمل اتباعي كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماعي يا نبي عليك يا رسول سلام يا حبيب سلام عليك أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي يا نبي سلام عليك يا رسول يا حبيب سلام عليك صلوات الله غوث أعظم إمام التقى والنقى غوث أعظم إمام التقى والنقى جلوة شان قدرت بلا وسلام مصطفى بلا سلام شمع بدر هداية بلا सैयदी हजरत आका से मजी बंदार ताजेदारे आगे कत पेला ओ सलाम मुस्तफा पेला को सलाम शमअ बद में शीनो मिल्लत पेला
علامہ غازی شیر بنگلہ کاملانے طریقت پہ قابل درود حاملانے شریعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام آج جانا ہو قبول مدینے کے چاند ہزاروں سلام مدینے کے چاند لاکھوں سلام مدینے کے چاند مدینے کے چاند بے حد سلام بلغ العلا সম্মানিত উপস্থিতি, এখন আপনাদের সামনে আজকের এই মাহফিলের সর্বশেষ সারগর্ভ সমাপনী বক্তব্য রাখবেন ইসলামিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান আল্লামা সৈয়দ মোহাম্মদ জয়নুল আবদিন আল কাদেরী মাদ্রাসাতুল উলামা। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এখন দোয়া হবে, আমাদের কোনো বক্তব্য আর হবে না, রাত হয়ে গেছে। আপনাদের তো গরু বিতরণ করা হবে ইনশাআল্লাহ। সবাই নামাজের মতো কাতার হয়ে বসবেন। তার আগে আমাদের রিউফাল মুকাররম শেখুনাল মুআজ্জম শিয়ুখুনাল মুআজ্জম দোয়া করবেন। শেখ ওমর আমাদের জন্য দোয়া করবেন, যেটা দোয়াটা লিখে দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ, বড় মূল্যবান দোয়া, দোয়া খতাম, দোয়া আন-নাসর ওয়াল হিমায়া। আমাদের যেন নুসরত, আমাদের সাহায্য হয় এবং আমাদের সহযোগিতা হয় দোয়ার। এটা হলো হাদিস শরীফ থেকে ওনারা দোয়া করবেন এবং আমাদের শেখ ওমর হাফিজাহুল্লাহ দোয়া করবেন দোয়া ও সাতর। এখন দোয়া হবে, তার আগে আপনাদের কাছে আমার নিবেদন, এই মাদ্রাসার জন্য দোয়া করবেন, এই প্রতিষ্ঠানের জন্য দোয়া করবেন। আমাদের ভর্তি শুরু হয়েছে, এখন ভর্তি কার্যক্রম কোরআন নুরানি আলহামদুলিল্লাহ সুন্নি নুরানি বোর্ড থেকে دعاء الستر دكتور عقيل دكتور عقيل دعاء الستر دعاء الستر دعاء النصر انا নাম শেখ ওমর সুন্নি নুরানি বোর্ড থেকে উপযুক্ত সহি শুদ্ধভাবে আমরা শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছি। আগামী জানুয়ারি থেকে পূর্ণ দমে আমাদের ক্লাস শুরু হবে এবং নার্সারিতে আমাদের ক্লাস শুরু হবে, নার্সারি থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত। আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা দেখেছেন আমাদের লেখাপড়ার মান এবং আমাদের এখানে